البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نقول الرحمن ما هو المخصص منفصل؟ ما يستقل بنفسه. عندك محمد اذكر أنواع المخصص منفصل. طيب. ومن الشرع مثاله، ومن الشرع لا، التخصيص منفصل الشرع. ما أنواعه؟ macam-macam. Dua misal. Umar. Gimana Umar? Bingung. Abdurrauf. طيب الكتاب مخصص أو مخصص بالكتاب، والثاني الكتاب مخصص بالسنة، والثالث مخصص بالإجماع. طيب والرابع بالقياس إن كان موجود. لكن ذكروا هذا صحيح. هذا هو الكتاب مخصص أو مخصص. الكتاب مخصص بالكتاب. أنت كذا مثال إذا بيس راسي المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا عام أم خاص؟ عام. كيف يكون عام؟ كيف تكون الآية عامة؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كيف تكون عامة؟ كيف تكون عامة يا إسماعيل؟ المطلقات كيف تكون الآية عامة؟ كيف المطلقات؟ أنت زيد. أي هذه الآية تشمل المدخول بها وغير مدخول بها. صحيح. هذه الآية تشمل المدخول بها وغير مدخول بها. صحيح. ثم ماذا؟ هذه العامة. الآية تكون عامة من حيث هذا، من حيث مدخول بها وغير مدخول بها. وأيضا من جهة ثانية قالوا ثلاثة قروء. فهي ثلاثة قروء أيضا هذا ماذا تكون عامة؟ تشمل المطلقات حامل غير حامل ظاهر. وأيضا من جهة ثالثة أيضا ماذا؟
المطلقات طيب ذات الحيض وغير ذات الحيض. طيب هذه زيادة. طيب نعم أنت الأول أن تكون الآية العامة من حيث تشمل المدخول بها وغير مدخول بها. أين التخصيص؟ هل يأتي تخصيص؟ كيف؟ طيب إذن هذه الآية مخصص. طيب الآية عامة ثم تأتي مخصص، يعني مخصص أي بمن طلق امرأته ولم يدخل بها. طيب فما كم عدته؟ كم عدتها رزقي؟ امرأة مطلقة طيب لم وغير مدخول بها كم عدتها؟ كم عدتها؟ أنت ليس عليها عدة. هذه من حيث المدخول بها وغير مدخول بها. وقالوا ثلاثة قروء المطلقة إذا ربصنا بأنفسنا 3 قروء تكون عامة أيضا تشمل الحامل وغير حامل. ثم يأتي تخصيص إذا كانت المرأة حاملة كم عدتها عندك إيمان؟ وادعوهن وأولاد الأحمل أجلهن أن يضعن حملهن. فأيضا تشمل مدى المطلقة إذا كانت حائض وغير أي بمعنى ذات الحائض وغير ذات الحائض. امرأة ذات حيض وغير ذات حيض. إذا كانت المرأة ذات حيض نعم تتربص 3 قروء. لكن إذا كانت المرأة قد يئست من الحيض طيب كم عدتها؟ كم عدتها عندك بيوب؟ 3 قروء يئسن من الحيض. بمعنى قد تكون المرأة صغيرة لم تبلغ ولم تحيض تتزوج طلقها، أو المرأة كبيرة السن انتهى من الحيض حيض انتهى طيب طلقها زوجها. كم عدتها؟ كم عدتها عند حسين؟ من حسين؟ عبيد؟ عندك puasa؟ أنت درمان؟ 3 قروء خطأ. أنت لا يوجد. كيف أنت 3 أشهر ولا يئسن من المخيض ولا يئسن من المخيض من نسائكم فتربصوا 3 أشهر ولا لم يخضن. baru ulatul rahmani. Baik perempuan biar paham. Paham benar. Masya Allah. Anak senang kalau lihat orang paham. Tapi paham beneran. Ya, maksudnya perempuan ini ayat juga umum, jadi umum jadi 3, ya. 3 sisi tentang taksis. Ini yang 3 yang ternyata saya jadi ingat kan. Kemarin belum ingat bahwa tentang taksis Rabbi baca Quran yang benar, yang pelan, nggak teriak-teriak, yang teratur. Sebentar-bentar Bismillah. Baik, nah. Ini umum, ya. Salah satu guru itu umum betul. Tapi bagaimana perempuan yang belum haid? Apa ada perempuan belum haid, Umar? Ditalak belum haid?
Hah? Ada siapa? Belum haid sudah punya suami. Hah? Indah Abdurrauf anta. Enggak ada, enggak tahu. Karena Abdurrauf laki-laki, tanya orang tua enggak tahu. Anta ada, Rizki. Hah? Enggak ada. Zaid. Hah? Gimana ada? Hah? Hah? Aisyah. Oh Aisyah. Oh Aisyah di sini. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya dengan Aisyah ini. Perempuan yang belum balik itu biasanya belum haid. Belum balik tapi sudah nikah. Biasanya belum balik itu belum haid. Makanya tandanya haid kalau sudah, tandanya buluh kalau haid. Anak belum balik misalkan umur 8 tahun, dia sudah bersuami. Tuh, Muhammad kau heran. Nggak apa-apa Muhammad, atau nikah dengan umur 8 tahun. Sah saja Muhammad. Hah? Sah. Sah Muhammad. Kalau menikah dengan anak setahun juga sah Muhammad. Baik, 8 tahun. Anak 8 tahun nikah. Dia belum haid, kemudian dicerai suaminya. Dicerai suaminya. Berapa iddahnya? Enggak ada. Suaminya 3 bulan. Ini yang dikatakan 3 bulan kan sering kamu dengar. Kalau Fulan bin Fulan habis urusan dari pengadilan agama, berapa katanya? Suruh 3 bulan nunggu. Itu maksudnya. Jadi kalau di sini dipotong rata 3 bulan supaya enak lah 3 bulan. Itu maksudnya. Atau perempuan sudah tua, nggak haid. Sudah tua misalnya. Perempuan 60 tahun, udah nggak haid. Biasanya udah nggak haid. Ditalak suaminya. Maka iddahnya berapa kali haid? 3 bulan haid. Masa iddahnya 3 bulan. Itu namanya perempuan yang sudah putus asa dari haid, sudah berhenti. Ada peraturan sendiri. Jadi ini juga taksis semua. Taksis. Artinya ayat ini bisa umum dari beberapa sisi. Apa juga mungkin ada sisi yang lain? Al-mutalaqat wa itarabas nabi'an bina salah serta kuru. Ini juga umum. Yang keempat, yang keempat, wal mutalaqat idza kanat amah. Kalau di sini kan umum, wal mutalaqat. Orang-orang yang cerai, baik itu hurron atau amah. Baik. Tasmal hur wal amah. Baik, al amah idza tuliqat kam iddatuha? Fa'in uksina bifahishan fa'alaihinna nisfu ma'ala musanati minal azab. Bahwasanya namanya amah kalau ini separuh atau dia dua kuru baik dari masa itu orang khur. Ini berarti ayat ini juga mukhasis bisunnah min haits kal mutalaqat. Kenapa? Tasmal khur wa amah. Oh bukan abdan, teman, bukan tasmal khur wa abdan. Perempuan tasmal khurrah wa amah. Ini sisi yang keempat.
Wa mithalu takhsis al-kitab sunnah ila ayatul mawaris. Wa qala ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhil unthayain. Ada takhsisnya apa? La yarithul muslimul kafira wal kafiru muslimah. Ada juga ayat yang lain. Contohnya siapa? Entah bisa. Al-kitab mukhassas bisunnah. Dari imam misalun akhar. Baiman ya'ti misal contohnya wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Asarik ya. Sarik itu dipotong tangan kan definisi tangan kan tangan ini di sini tangan ya dari ujung sampai sini. Ini namanya tangan. Makanya khawarij dia motong tangan dari sini. Kalau ketika terjadi potong tangan ini dari sini, dari adut. Karena ini tangan. Aidiyahum. Jaa takhsis min sunnah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qata asarik yaitu min al-kaf. Ini juga takhsis. Karena faqtu aidiyahuma ini masih umum, tapi taksisnya begitu. Wa mithalu taksis al-kitab bil ijma'. Wa mithalu taksis al-kitab bil ijma'. Qauluhu ta'ala walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajriduhum 80 jaldah. Di sini umum min haits min haits mada yadroni walladzina yarmuna al-muhsanat dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat di dalam Al-Quran ada 3 makna. Makna yang pertama apa Bayu? Perempuan sudah menikah. Baik, dalilnya ada. Wal muhsanatu minan nisa'i ila ma malakat aymanukum. Wal muhsanat minan nisa maksudnya zawatul azwaj, perempuan yang bersuami. Kemudian al-muhsanat bermakna al-afifat. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Wal muhsanat minal ladina utul kitaba min qablikum di situ adalah afifat. Perempuan-perempuan yang menjaga dirinya namanya afifat. Yang mana yang ketiga al-muhsanat di mana ahrar. Di mana ahrar. Fa idza ukhsinna fa in ataina bi fakhishatin fa alaihinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adzab. Di situ adalah ahrar. Baiklah, di mana ahrar? Ahrar siapa ahrar? Bebas? Wanita bebas? Gimana ini? Bagi orang-orang yang menuduh wanita bebas, iya, bukan dibebaskan, yang merdeka. Berarti dalam ayat ini, ukasa dari 3 makna. Namanya itu di dalam bahasa dikatakan apa itu? Satu lafaz mencakup beberapa makna. Namanya apa? Ukasa. Mudzakkar. Lupa ukasa, labas. Biar ingat ditanya sebenarnya. Namanya apa? Muhammad. Apa? Pertanyaan. Satu lafaz maknanya banyak, namanya apa? Musonat. Antum belajarnya cepat lupa termasuk.
Entah Imam. Enggak tahu. Betul ni, entah. Abayub. Gimana? Abdurrauf. Satu lafaz maknanya banyak. Ini namanya lafdun mushtarak. Lafdun mushtarak. Seperti salah satu quru. Lafdul quru juga lafdun mushtarak. Lafdun nikah juga lafdun mushtarak. Maka dia akan punya makna di masing-masing tempat. Seperti kunut, ya. Kunut. Lafdun mushtarak. Bahkan kunut punya berapa? Kalau tidak salah 9 atau 11 makna. Kunut. Kemudian ummah. Lafdul ummah. Kata-kata ummah, ya. Ummah itu punya makna yang banyak. Baik, terkadang di mana imam, baik, terkadang di mana waktu, baik, terkadang di mana ta'ifah minan nas. Nah itu. Makanya antum harus belajar betul-betul. Ya? Harus betul-betul. Nah. Jadi ketika ada lafzul mushtarak, nah ini. Kemana dia akan dibawa sesuai dengan dalil. Waladina yarmuna al-muhsanati, dan orang yang menuduh al-muhsanat, al-afifat, ya. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang menjaga diri, al-afifat, al-akhrar, mencakup akhrar. Sebab kalau orang menuduh budak, nah ubid kemana turu ya? Memang alamat orang soleh, ya? Tanda orang yang di malam hari sholat jam segini ngantuk. Itu memang alamat orang soleh. Kalau jam segini gagah-gagah, wallahu alam, soleh apa enggak ini? Akhrar, ini ayat ini waladina al-muhsanat. Al-muhsanat di mana pertama al-afifat, yang kedua mencakup mana ahrar. Ya, baik. Kenapa demikian? Sebab kalau ada orang menuduh budak, orang menuduh amah, menuduh budak, maka tidak akan dijilid, tidak akan dicambuk sama dijaldah. Tapi yang dicambuk jika orang menuduh orang merdeka. Baiklah, sehingga mencakup afifat wal ahrar. Waladzina yarmun al-muhsanati, dan orang-orang yang menuduh orang-orang yang menjaga diri dan orang merdeka, ya kan? Orang merdeka dan dia menjaga diri, afifat. Artinya dia perempuan yang menjaga diri, bagus. Sumalam yatu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, itu menuduh berzina, ya. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang menjaga diri dia berbuat zina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, tidak mendatangkan 4 orang saksi. Muhammad dalam Islam berapa persaksian, berapa persaksian yang paling banyak jumlahnya? 4. 4. Apa itu? Coba contohkan kapan digunakan 4 orang saksi. Duh, oh jadi bingung nih. Antara apa roseh? Jika menuduh orang berbuat zina, sahih. Harus mendatangkan berapa? 4 orang saksi. 4 orang saksi ini betul-betul semuanya melihat, bukan matanya melihat, maksudnya melihat dia berbuat betul. Kalau 3, kalau sudah 4, yang satu bilang saya ragu-ragu, oh nggak bisa, cambuk. Kalau 3 orang, yang keempat video, keempat ke video, oh enggak, betul. Jadi ada 3 orang, untuk melangkah keempat
pakai video. Nih yang keempat saksinya apa? Video. Dia orangnya di video. Nggak bisa juga. Video tidak bisa mewakili. 4 orang, yang 1 perempuan, 3 laki-laki, 1 perempuan saksinya, nggak bisa. Karena perempuan tidak bisa jadi syuhada masa ini. Harus laki-laki semua. Berat begitu. Makanya dari zaman Nabi SAW sampai Syekhul Ibn Taimiyah beliau mengatakan belum pernah ada yang dirajam karena 4 orang saksi. Belum pernah. Dari zaman Nabi SAW sampai Syekhul Islam beliau mengatakan gitu. Sampai zaman beliau belum pernah ada orang dirajam karena 4 orang saksi. Karena menunjukkan apa? Sangat beratnya mendatangkan 4 orang saksi. Dan menunjukkan apa? Darah muslim itu sangat berat untuk ditumpahkan. Sehingga 4 orang saksi. Dah kok ada kisah dirajam di mana? Saudara? Hah? Karena Iktiraf saudara nih, bukan mengaku. Iktiraf, karena iktiraf. Ya Rasulullah, sana itu misalkan. Iktiraf. Baik. Nah, kalau perempuan, kenapa? Dirajam kenapa, Imam? Imam. Kalau perempuan kenapa? Perempuan dirajam. Kalau laki-laki iktiraf, karena memang laki-laki nggak ada tanda. Ya, walaupun dia habis berzina, mana tandanya? Ada. Tapi perempuan ada biasanya bekas berzina itu ada tandanya. Nah, tandanya bukan masalah telinga jadi 4 Muhammad. Apa tanda Imam? Saksi kok saksi. Apa tandanya Husain? Iya hamil ya. Perutnya ada bolanya. Kalau ada perempuan hamil, berarti dia berzina, betul? Berarti langsung dirajam, begitu? Tidak juga, harus ada pengakuan. Sebab kehamilan itu bisa macam-macam, bisa dia orang dipaksa, ya bisa dia mandi ada mani yang masuk, nah itu. Sehingga harus ada, bukan semata-mata alamat al-haml, nggak bisa. Walaupun itu secara paling besar ghalib karena zina, itu nggak bisa. Tapi karena bisa jadi apa namanya ada dulu wanita, masya Allah dia puasa siang hari malam sholat malam, kok hamil? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gimana perempuan afifat luar biasa kok bisa hamil? Diteliti orang, serius banget. Kisah masalah ini penting ilmu, ya. Diteliti gimana ini kok bisa perempuan bisa nangis bisa hamil. Ternyata perempuan ini karena sholatnya panjang sekali sampai tertidur nggak terasa, datang Luka ibnu Luka. Kemudian menzinai dia, akhirnya dia hamil. Karena sholatnya lama sampai tertidur nggak terasa, kayak orang kebius lah katanya. Kayak zaman sekarang bius misalkan, perempuan dibius. Datang Luka ibnu Luka. Luka ibnu Luka itu istilah dalam Arab, orang yang celaka, orang yang jelek, orang yang apa khosis. Bukan namanya Luka ibnu Luka, bukan. Ya? Bukan namanya Luka ibnu Luka. Maksudnya Luka ibnu Luka itu al-khosis, orang yang perangainya jelek gitu. Ya ada fa'ala Luka ibnu Luka. Makanya datang dalam hadis la taqumu hatta yakuna as'adan nasi bid dunya Luka ibnu Luka. Tidak akan terjadi hari kiamat. Apa beliau? Iya. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang yang paling bahagia dengan kehidupan dunia Luka ibnu Luka.
Maksudnya akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak bisa mengatur harta. Pokoknya hartanya digunakan untuk ngawur-ngawur. Dangdutan. Ini namanya luka ibn luka. Hah? Harta dihambur-hambur, kerjanya apa? Senang-senang tok gitu. Itu maksudnya mana luka ibn luka? Ini jadi gimana ini? Waladina yarmunal musanat itu malam yatu bi arba'ati syuhada fajriduhum thamanina jaldah. Siapa orang yang dicambuk 80 kali? Menuduh siapa? Hah? Perempuan ya? Siapa yang dicambuk siapa? Yang menuduh. Yang dituduh siapa? Hah? Afifat. Ada orang namanya Afifat. Perempuan ya, sanad Afifat. Ini umumnya dari sisi mana? Umumnya dari sisi mana? Umumnya dari sisi mana Ismail? Al-Musannad. Maksudnya? Hah? Enggak dengar gimana saya. Telingaku sudah tua Ismail. Ada 3 makna. Bukan lagi, 3 makna. Bukan itu. Umumnya mana? Umumnya. Rizki ya enggak. Baik, labas. Kita lanjutkan aja. Khussa bil ijma' ala anna raqiqa al-qadifa yujad 40. Ini maksudnya umumnya fajriduhum thamaniya jaldah. Jika para penuduhnya apa? Dia adalah orang yang ahrar, merdeka. Kemudian ditaksis dengan ijma bahwasanya raqiq siapa raqiq? Hah? Rahman? Raqiq orang menuduh. Raqiq, budak, bukan orang yang lembut hatinya, bukan. Anak-anak raqiq, jika raqiq budak, al-qadhif yang menuduh. Jadi kalau yang menuduh itu budak, karena di sini fajrihum thamanina jaldah itu umum. Gimana kalau yang menuduh apa? Yang menuduh itu budak? Maka ijma bahwa budak itu yujladu 40. Budak itu dicambuk berapa? 40 bukan 80. Fa idza uqsinna fa'in atayna bi fakhishatin fa alaihin nisfu ma 'alal musanati minal adab. Itu ayat. Ayat surat apa tuh ini? Apa tadi? Apa enggak? Anda melamun. Antara ini latihan melamun sen. Nasihati. Mikirin apa itu, mikir apa? Amaniyah itu. Sudah baca? Coba gimana? Jualan? Fa'alaihinna nisfu ma 'alal musanati. Surat apa? Bekasa? Aduh, enggak tahu suratnya Firman. Gimana? Gimana? Suratnya lupa. Masya Allah. Labas. Yang penting ayatnya ingat. Surat apa, Umar? Anisa. Umar walaupun belum hafal sudah tahu surat Nisa. Sudah belum hafal? Belum, tapi sudah tahu surat Nisa. Itulah hebatnya Umar. Baik, Imam.
Demikian juga kalau yang dituduh bukan ahrar, tapi kalian muhsanat ahrar. Wa hakadha masalah katsir min al-usulin. Makanya di dalam ayat ini waladina al muhsanat, keluar dari muhsanat itu amah. Kenapa? Karena muhsanat di mana ahrar, baik, punya afifan. Wa hakadha masalah katsir min al-usuliyin wa fihi nadhar. Disebutil khilaf fi dzalik wa lam ajid lahu misalan saliman. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan saya tidak mendapati yaitu contoh yang selamat dari kritikan tentang masalah takhsisul kitab bil ijma'. Paham? Karena apa? Wujudul khilaf. Karena dalam masalah wujud al khilaf pasti ada khilaf di dalam contoh-contoh, sehingga susah untuk mendatangkan takhsisul kitab bil ijma'. Baiklah, Bas, dipahami dulu ya. Penting. Alhamdulillah.